स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। हर वार की तरह इस बार भी विचार चर्चा भाग 7 लैके हाजिर हाँ। शुरू च बेनती कर देवां कि जे तुहाडा कोई सवाल होवे तां कृपा करके जिहड़ा नंबर दिता होया उहदे ते तुसीं WhatsApp कर सकते हो। हर वार की तरह अज भी साडे नाल प्रोफैसर नछत्र सिंह जी ने, असीं इन्हां नूं जियो आया कहने आ। सिख धर्म एक निवेकला धर्म सी। सिख धर्म के बारे जदों गल होनी सी या जो किसी ने सुनना सी समझना सी तो इदा लगना सी कि सिख कौम वाकया ही निराली है। जिहड़ी गल इतिहासिक स्रोतां विच लिखी मिल जाती है कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, निर्मल सत्कारित वखरा अते बड़ा ही प्यारा जो धर्म सीगा, वो धर्म जिहड़ा गुरु साहब ने चलाया सीगा ते उहदे विच किवें किवें खोरा लग गया, किवें किवें उहदे विच विपर दीआं रीतां जिहड़ियां ने वो हैवी हो गईयां। सिख ने बाणी नूं पढ़ के समझना सी, अपनी जिंदगी दे विच लागू करना सी ते किवें वो बाणी जिसने क्रांति लैके आनी सी, जिसने समाज नूं सोहना बनाउणा सी, जिसने समाज दे अंदर वीरता भरनी सी, जिसने समाज दे अंदर इहो जी इनकलाबी विचारधारा पैदा करनी सी कि सारे लोग बेगमपुरा शहर के नाम दे नाम तो जाने जाने सीगे। ते की कारण बनिया कि ये गुरबाणी भी जिहड़ी सी वो तोता रटन बन के रह गई बाकी दे मंत्रां दे वांग, या की कारण सी कि सिख धर्म दे विच इन्नियां रीतां आ गईयां। और असीं आओ जाणदे हां प्रोफैसर नछत्र सिंह जी तो। कृपा करके तुसीं पहलां इन्हां दो गल्लां ते चानना पाओ कि गुरबाणी निवेकली सी, की कारण बनिया कि उहनूं भी सिख कौम ने सिर्फ तोता रटन के तौर के उत्ते ही वरतना शुरू कर दिता। आओ जी यतन करते हैं आप सारे, जिवें कि कोशिश करी दी है कि जदों तुहाडे नाल विचार किए जाण ते जे उहदे नाल संबंधित कुछ सवाल होण जां जिहड़ियां गल्लां साडे मनां विच उठदियां आ। लंबे समय तो यह गल मलकीत सिंह जी चली है भी जिहड़े बुलारे आ अपनी गल कह दिंदे आ, उस तो बाद च ਸਰੋਤਿਆਂ नूं नहीं पुछया जांदा भी ਉਹਨੂੰ किदां सोचदे आ जां उन्हां दा मनना की है। ठीक है। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਾਰਨਾ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਨੀ ਚਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਖਾਲਸਾ मेरो रूप है खास, खालसे में हों करो निवास की गल जदों चली, जां गल जदों चली भी जाबे गए विपरण की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। हाँ जी। हुण ये गल तो सिख जोर शोर नाल कह रहे आ भी जाबे गए विपरण की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। हाँ जी। साडे गुरु साहिबान कहंदे आ भी जदों विपर दी रीत विच फस जांदा आ ते मैं इहदी प्रतीत नहीं करदा, इहदे ते यकीन नहीं करदा। हाँ जी। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੇ ਬੌਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 2 4 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਪਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਨ ਬਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਣ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨੇਊ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ठीक है। हाँ जी।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀ ਵੀ। ਸਾਹਿਬ ਜਨੇਊ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕੋ ਲੜੀ ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਨੌਤ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਣੀ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਲਾਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਪਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠੋ ਸਮਝਣ ਬੈਠੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਖੱਡ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੋ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਆਮ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ, ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਆਂਟਲ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਖੰਡ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਟੱਪ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਤੇ ਛਬੀਲ ਪਿਆ ਦੇਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਚਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤੇ? ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਉਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਲਿਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 250 ਸਾਲ 239 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਸ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ 100% ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਭਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਕਣੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੂਫ, ਅਗਰਬੱਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ।
ਇਹਨੂੰ ਪੂਜੀਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਚੌਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਇਹ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਉਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹੜਾ 100% ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗਧੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗਧਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸੂ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ, ਅਕਲ ਲੈਣ, ਸਮਝ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਢੋਣਾ। ਹਨਾ, ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ 550 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਇਜ਼ਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਏ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਈਵਨ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਸਰ ਜੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਣੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੱਡ ਉਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਰਵੋਤਮ ਧਰਮ ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਥ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਗੂ ਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਲਝਣ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗੋਰੀਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਤਾ। ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੜਨੀ ਸੀ ਵੀ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਕੰਸੈਪਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਮਝ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਚੋੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਏ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਤੇ ਚਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਧ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ ਚੁੱਕ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚ ਚਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਫੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਚਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੰਦਿਓ ਪਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਲੜਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਛਪਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਰਗਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਥ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰੋਤੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੋਲਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵਿਰੋਧ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਨੀਆ ਚ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਫੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਏਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਜ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸੁਣਨ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹੋ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੱਲ ਉੱਠੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ 2 4 5 10 13 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੂਫ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਪੱਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਲ ਫੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਗਨ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਤੂੰ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਹਾਓ ਵਾਲਾ ਬੰਦ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਆ ਥਾਲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਧੁਨ ਚੱਲ ਪਈ, ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੁਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣਾ ਆ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਥਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਤਖਤਾਂ ਚੋਂ 2 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਤੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਹੋਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਟ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਆਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਛਾਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੁਖਮਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਆ, ਹਾਂ, ਜਾਚਕ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਇੱਕ ਦੱਖਣਾ ਹੋ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਿਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਫੱਫੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਫੱਬਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ,
ਫਿਰ ਚੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ 2 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਨਾ 1945 ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 100 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 12 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। PDF ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, PDF ਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਏਦਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਈੜੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੰਤੋਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਜਾਣ, ਸੰਤੋਖੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਚਾਂਦਨੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੇ ਪੀੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਸਤਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਗਦੇਲੇ ਆਦਿ ਸਮਿਆਨੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਰੁਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਪਾਠ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਚੌਰ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੌਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਸਾ, ਇਹ ਈੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੂਪ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਮਚਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਣੇ ਆਦਿ ਕਰਮ ਗੁਣਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛਾਪੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ, ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਵੀ ਇਹ ਦੀਵੇ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੋਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰੱਖਿਆ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਛਪਵਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈਲਪਿੰਗ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਛਾਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛਪਵਾਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਮਝਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਦਾਲ ਸ਼ੀਦਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜੀਓ ਪੁਨੀਆ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤਸੀ ਕਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮਗਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 1328 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਮੈਂ ਦਾਲ ਮੰਗਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੰਗਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮਝੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਤ ਸੱਤ ਚਾਵਲ, ਮੈਂ ਚੌਲ ਕਿਹੜੇ ਮੰਗਦਾ, ਜੱਤ ਤੇ ਸੱਤ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਘੜਿਆ ਜਾਏ। ਦਇਆ ਕਣਕ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਣਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਹਲ ਵਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਲ ਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ, ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਤ ਸਤ ਚਾਵਲ ਦਇਆ ਕਣਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਤੀ ਧਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਕਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਖਿਮਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਦੂਧ ਕਰਮ ਸੰਤੋਖ ਘੀਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਘਿਓ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਘਿਓ। ਹਨਾ ਕਿੱਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸਾ ਮੰਗੋ ਦਾਨ, ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬੰਦਿਆ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਿੜਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਿੜਕਣਾ ਆ, ਸਹਿਜੇ ਬਲੋਗੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੋੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਵਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵਤ ਸ਼ਰਮ ਕਾ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਥਾਨ ਆਪੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੋਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਧਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਰੋਤੇ ਰੱਖਣ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਆਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਸ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੂੜੇ ਝਾੜਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਤਨੀ ਸ਼ਬਦ ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ, ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ, ਪਤਨੀ ਉਦਰ 'ਚ ਧਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਧਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੱਤ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਮੱਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤੜੀ ਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜੀਓ। ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਝੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਭਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੂਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਬਾਹਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਹੈ, ਅੰਦਰ 40 ਨੇ। ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, 40 ਅੰਦਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੁਨਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸੋ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰਦੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਪੂ ਤੋਰ ਮੈਦਾਨੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਤੋਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਥੋੜੇ ਦੇਰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਢਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਹਾਰਨਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਲੜਦੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਦੂ, ਕਹੂਗਾ ਲਓ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ CD ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, TV ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਸੰਕੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਆ, ਉਹ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿੱਡਾ ਨਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਜੋੜ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ। ਸਿਰਫ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਬਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬੁਲ ਆਇਆ, ਜਿਉਰੀ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਵੇਲਾ ਦੋ। ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੁੱਟਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਡੰਗਰ ਦੇ ਸੋਟਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਕਤਲਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਵਾਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਣੀਆਂ, ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਉਸ ਜਗਨਨਾਥ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਸ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲਰਾ ਚੰਲੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1430 ਅੰਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੌਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਚੌਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੌਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆਪ ਸਮਝੋ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਈਨਲ। ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਲਬ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਏਸੀ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹ ਤੌਹੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਚੰਦਨ ਚੜਾਉਣਾ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਿਡੌਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਖਿਡੌਣਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਖਿਡੌਣਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਡੌਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਅਪਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਭੁੱਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਲਵਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਖਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗਏ, ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੂਫ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਾਈ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਆ, ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਉਹ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਭਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਗੇ ਉਦਣ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੂਗੀ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ੂਮ ਐਪ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਚੱਲਦਾ ਆ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇਜਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਸਵੱਟੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸਵੱਟੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।